کو خارج کر دیا گیا ہے۔ نمبر 2، وقف کی تشکیل، وقف کے کریشن کرنے کے لیے پریکٹسنگ مسلمان کا ہونا شرط، یہ شرط لگا دی گئی ہے جو کہ غلط ہے ہمارے نزدیک۔ نمبر 3، وقف کے کریشن کرنے میں، وقف کی تشکیل میں دفعہ 3A2 اس کے باعث وراثت کے حقوق کو ختم کر دیا گیا ہے۔ نمبر 4، دفعہ 3C کا اضافہ جس کے مطابق کلکٹر یا کوئی متعین آفیسر یہ فیصلہ کرے گا کہ کوئی جائیداد حکومت کی ہے یا وقف کی ہے۔ نمبر 5، دفعہ 3C2 اس کے تحت میں یہ شک کہ جب تک کہ آفیسر فیصلہ نہ دے اسے حکومت کی جائیداد تصور کیا جائے گا، وہ گورنمنٹ پراپرٹی رہے گی جب تک کہ ڈیسیژن نہیں ہو جائے۔ نمبر 5، لمیٹیشن کے قانون سے وقف جائیداد مستثنی تھی، اس کو ہٹا دیا گیا ہے، تو اس سے وقف کا تحفظ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، یعنی 12 سال سے زیادہ جن وقف جائیدادوں پر قبضہ ہے پورے ہندوستان میں، ان سب کے مالک جو قابل ہیں وہی ہو جائیں گے۔ نمبر 7، دفعہ 104 کا خاتمہ جو کہ وقف جائیداد کے استعمال کے مقصد سے متعلق ہے۔ یہ تمام معاملات بہت ہی سنگین ہیں جو کہ 2024 کے ترمیمی بل کے ذریعے اٹھائے گئے ہیں اور ان سے وقف پورا نظام ہی تبدیل ہو گیا۔ جے پی میں ان اہم نتائج کے حامل معاملات اور افیئرس پر کوئی غور نہیں کیا گیا، بلکہ بعض معاملات کو جے پی سی نے اور زیادہ بگاڑ دیا ہے۔ مثال کے طور پر دفعہ 3C2 میں کلکٹر کے بجائے متعین افسر جو سرکار نومینیٹ کرے گی کسی بھی آفیسر کو، وہ اس کے فیصلے پر نربھر کرے گا کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ یہ اور زیادہ بگڑ گیا ہے جو کہ صورتحال کو مزید ابتر کر دے گا۔ اعتراض کلکٹر کے کردار کو بنا، کلکٹر کے کریکٹر کو بنا اعتراض نہیں ہے، ہمیں اعتراض اس بات کے اوپر ہے کہ وقف کا ایک متعین آفیسر کی شمولیت کے اوپر جو کہ زیادہ تر معاملات میں حکومت کے حق میں ہی فیصلے دے گا۔ جے پی سی نے وقف بائی یوزر، وقف برائے استعمال اور لمیٹیشن کے بارے میں جو تجاویز پیش کی ہیں ان کے مطابق آئندہ اس پر عمل ہوگا، یہ ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ اس سے وقف کے تحفظ میں کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوگا کیونکہ ہر ترمیم پر عمل آئندہ ہی ہوتا ہے، لہذا یہ تجویز جو ہے بے معنی ہے۔ یہ کہنا کہ اب اس پر جو وقف بائی یوزر آئندہ اس پر یہ قانون لاگو ہوگا، قانون جب بھی بنتا ہے تو آنے والے وقت ہی میں لاگو ہوتا ہے، تو یہ کہنا بالکل بے معنی ہے ایک طریقے سے۔ جے پی سی کی جانب سے ترمیم کی دوسری مثال یہ ہے کہ اب وقف کی تشکیل یا وقف کا کریشن صرف باعمل پریکٹسنگ مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ یہ میرے خیال میں ہمارے مذہب میں، ہمارے دینی امور میں بالکل براہ راست مداخلت ہے۔ یہ ان کو طے کرنے کا کیا حق حاصل ہے کہ کون پریکٹسنگ مسلم ہے؟ وہ کیسے طے کرے گی گورنمنٹ میں کہ وہ پریکٹسنگ مسلمان ہے یا نہیں؟ اس کا کون سا پیمانہ ہے حکومت کے پاس میں؟ اور پیمانہ ہو بھی جائے تو اس کو کیا حق حاصل ہے یہ کہنے کا؟ جے پی سی نے یہ بھی اضافہ کیا کہ واقف کو ظاہر کرنا ہوگا کہ وہ اسلام پر کاربند ہے۔ جے پی سی نے اس شرط کو بدتر بنا دیا ہے۔ اصل اعتراض یہ تھا کہ واقف کے مسلمان ہونے کی شرط سے مسائل پیدا ہوں گے، لہذا اس شرط کو حذف کر دینا چاہیے۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ دفعہ 32A2 میں ترمیم کی گئی ہے جس کے مطابق وقف علی الاولاد کی تشکیل کے باعث ورثاء کے حقوق وراثت میں ختم ہو جائیں گے۔ ایک طریقے سے اعتراض اس دفعہ پر تھا کہ اب سے جے پی سی نے یہ اضافہ کر دیا ہے کہ قانونی حقوق کے مالک کسی شخص کے قانونی حقوق سے اس عمل سے متاثر نہیں ہوں گے۔ ان مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وقف ترمیمی بل سے جو نظام جرم برہم ہوا ہے اس پر موجودہ وقف قوانین کی روشنی میں نظر ثانی ہونی چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ جے پی سی نے ان امور سے کوئی سروکار نہیں رکھا ہے اور شرائط بجنسی برقرار ہے، بلکہ جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ جو ان کی امینڈمنٹ آئے ہیں جو انہوں نے اپروو کیے ہیں اس سے زیادہ معاملہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے۔ ہمارا احساس ہے کہ جے پی سی محض ایک فریب ہے
اور ایک دھوکہ ہے، اور یہ مسلم دشمنی کی بنیاد پر یہ بل لایا گیا ہے، مسلمانوں کو اکنامکلی اور ریلیجیسلی ایک طریقے سے گویا کہ دور کرنے کے لیے اور ان کو ایک سائڈ لائن کرنے کے لیے یہ قانون لایا گیا ہے۔ جے پی سی نے ان امور سے کوئی سروکار نہیں رکھا، زیادہ تر دفعات اور شرائط ایجنسی برقرار ہے۔ ہمارا احساس ہے کہ جے پی سی محض ایک فریب کی بنیادی امور کی روشنی میں وقت قانون میں کی اصلاح ہونی چاہیے تھی، اور ہمارے مذکورہ بالا معروضات میں سے کسی کو بھی پیش نظر نہیں رکھا گیا جو کہ ان کو رکھنا چاہیے تھا۔ یہ بات میں نے بہت مختصر انداز میں آپ سب حضرات کے سامنے پیش کی۔ یہ محترم جنرل سیکرٹری صاحب نے بہت بریفلی آپ کو سمرائز کیا۔ دیکھیے، ہم لوگ بہت صاف طور پہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بل جو پارلیمنٹ میں آج پیش کیا جا رہا ہے یہ ڈسکریمنیٹری ہے، یہ جو ہے کمنلی موٹیویٹڈ ہے، اور یہ جو ہے مسلمانوں کے جو بنیادی حقوق ہیں دستور میں، کانسٹیٹیوشن میں، سمویدھان میں، اس سے محروم کرنے کی کوشش ہے۔ یہ بل بی جے پی کے کمنل ایجنڈے کے مطابق ہے، اور اس پر جے پی سی کے جو حوالے کیا گیا تھا، جو اعتراضات، جو آپتیاں پارلیمنٹ میں بل پیش کر کر جتائی گئی تھی، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اسے جے پی سی کے حوالے کیا گیا تھا۔ جے پی سی نے 5-6 مہینے تک اس پر بات کی، ہم نے 5 کروڑ ای میل بھیجے اور اس کو ریجیکٹ کیا۔ ہم نے دلی میں، پٹنہ میں اور وجے میں بہت بڑے بڑے دھرنے کیے۔ ہم نے چندر بابو نائیڈو سے ملاقات کی، ہم نے نتیش کمار جی سے ملاقات کی، ہم نے جے پی سی کے تمام لوگوں سے ملاقات کی، ہم نے جے پی سی کے اندر جا کر اپنی بات رکھی اور تفصیل سے بتایا ان کو کہ ہماری آپتی کیا ہے۔ ہمیں امید تھی کہ جے پی سی جو ہے ان چیزوں کو ایڈریس کرے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو جے پی سی میں اپوزیشن کے ممبرز تھے، ان کی باتوں کو بھی مانا نہیں گیا، اور جن حالات میں جے پی سی کو بل سونپا گیا تھا اس سے زیادہ سخت بنا کر لائے۔ چند باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ صاف ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ بھرم پیدا کیا جا رہا ہے کہ وقف کی پراپرٹی دیش میں ریلوے سے اور ملٹری سے زیادہ ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات پیدا کی جا رہی ہے کہ جہاں وقف بورڈ ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ پراپرٹی وقف کی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے اندر ایک پروویژن یہ پیدا کیا گیا ہے کہ اگر گورنمنٹ کا ایشو ہے، یعنی گورنمنٹ کو ایک سیکشن کے طور پر اس میں انٹروڈیوس کیا گیا ہے، سینٹرل گورنمنٹ کی ہو سکتی ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ کی ہو سکتی ہے، میونسپل کارپوریشن کی ہو سکتی ہے، سیمی آٹونومس باڈی کی ہو سکتی ہے۔ اگر ان کا کوئی ڈسپیوٹ ہے تو وہ ڈسپیوٹ وقف بورڈ نہیں طے کرے گا بلکہ کلیکٹر یا ڈی ایم طے کرے گا۔ اب آپ نے یہ ڈی ایم کو ریپلیس کر کے ڈیزگنیٹڈ آفیسر کی بات کی، اٹ مینس گورنمنٹ کا آفیسر طے کرے گا۔ تو گورنمنٹ آفیسر ڈسپیوٹ کس کے ہاتھ میں طے کرے گا، یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں۔ ٹرائبونل کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس کو یہ بھرم پیدا کیا جا رہا ہے کہ وقف کے اندر کوئی چیز جاتی ہے تو اس کو کہیں چیلنج نہیں کیا جاتا ہے۔ بالکل غلط بات ہے۔ ٹرائبونل کے فیصلے کو آپ ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ پھر وقف بائی یوزر بہت سارے موجود ہیں۔ ہاں جی، اور ہمارے دیش کے اندر بہت سارے ٹرائبونل موجود ہیں۔ ٹرائبونل کوئی ایکسٹرا جوڈیشل پاور نہیں ہے، اور ٹرائبونل کا بھی جو جج ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کا سٹنگ یا ریٹائرڈ جج ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے وقف بورڈ کا جو کمپوزیشن ہے یا سینٹرل وقف باڈی کا جو کمپوزیشن ہے اس کو بھی بری طرح سے متاثر کیا گیا۔ اس میں جو شرط تھی کہ جتنے لوگ بھی ممبر ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے، وہ شرط ہٹا دی گئی۔ 2 کمپلسری نان مسلم ہوں گے، اس کے علاوہ باقی لوگ بھی نان مسلم ہو سکتے ہیں۔ سی او کے لیے جو شرط تھی کہ مسلمان نہیں، وہ شرط بھی ہٹا دی گئی۔ تو آپ دیکھیے کہ وقف بورڈ کو مینج کیا جا رہا ہے، سینٹرل وقف کونسل کو مینج کیا جا رہا ہے، وقف بائی یوزر کے سلسلے میں یہ بات آ رہی ہے، اور خاص طور سے یہ جو ہماری سو کالڈ بی جے پی کے الائز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو امینڈمنٹ موو کیے تھے وہ امینڈمنٹ گورنمنٹ ایکسپٹ کر لیے۔ واٹ مینس امینڈمنٹ؟ یہ کہا جا رہا ہے وقف بائی یوزر میں یہ بات گورنمنٹ نے تسلیم کر لی ہے کہ اب تک جو پراپرٹی وقف بائی یوزر کے طور پر استعمال ہوتی تھی وہ ایز اٹ از رہے گی، البتہ آئندہ وقف بائی یوزر کا اطلاق نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں ایک کلوز یہ جوڑ دیا گیا کہ اگر کوئی پراپرٹی ڈسپیوٹڈ ہے تو وقف بائی یوزر اس پہ لاگو نہیں ہوگا۔ تو ڈسپیوٹڈ پراپرٹی تو بہت ساری ہے جو گورنمنٹ نے کنٹرول کر رکھی ہے، جس کو ڈسپیوٹڈ بنا دیا گیا ہے، اس کا فیصلہ اب ٹریبونل سے نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ کلیکٹر کرے گا۔
उसको प्रॉपर यूज तस्लीम नहीं किया जाएगा। इसी तरह से ये जो लिमिटेशन है, देखिए एक बात हम जब ये कहते हैं कि एक डिस्ट्रिब्यूटरी है, इट मींस व्हाई वी से दैट कि देखिए देश में जो हिंदू इंडोमेंट्स हैं या जो सिख इंडोमेंट है, दे आर गेटिंग सेम प्रोविजन, सेम प्रोटेक्शन व्हाट प्रोटेक्शन इज गिवन टू द वक्फ प्रॉपर्टीज। तो आप अगर हमारे यहाँ तब्दीली कर रहे हैं तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप हिंदू इंडोमेंट के अंदर भी तब्दीली करेंगे? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सिख इंडोमेंट में तब्दीली करेंगे? जब आप वहां नहीं कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, इट मींस इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। तीसरी बात ये है कि ये लिमिटेशन का जो कानून है, लिमिटेशन का कानून ये कि किसी प्रॉपर्टी पे कहीं आपने 12 साल तक कब्जा किसी ने कर रखा है, तो वो प्रॉपर्टी को अगर आपने चैलेंज नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी जिसने कब्जा किया उसकी हो जाएगी। ये एग्जेम्पशन सिर्फ वक्फ बोर्ड को नहीं हासिल है, वक्फ प्रॉपर्टी हासिल नहीं है, ये हिंदू इंडोमेंट को भी हासिल है, ये सिख इंडोमेंट को भी हासिल है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को भी हासिल है और बहुत सारी और प्रॉपर्टीज को हासिल है। लेकिन आप वक्फ से ये एक्सेप्शन छीन रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में जो तमाशा बीजेपी आज कर रही है पेश करके, ये हमारे साथ, हमारे हकूक के साथ, मुसलमानों के हकूक के साथ खिलवाड़ है। ये कम्युनली मोटिवेटेड है, एक कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करने की कोशिश है, एक कम्युनिटी से उसकी इबादत गाहें, मस्जिदें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, वक्फ के और इदारे ये छीनने की कोशिश है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये आह्वान करते हैं आपके सामने कि अगर ये बिल मंजूर हुआ, खुदा न खास्ता, हमारा ख्याल है कि हो सकता है कि गुड सेंस विल प्रिवेल एंड the allies, at least allies will not cooperate with BJP's communal agenda if they want to secure their secular position. तो अगर, लेकिन अगर इसके बावजूद भी, in spite of all our objections, if this bill is passed in the parliament, then we make it clear that we will not support it. हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में, देश में यानी जितने हमारे को लीगल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हासिल हैं, जितने संवैधानिक अधिकार हमको हासिल है, जितने डेमोक्रेटिक अधिकार हमको हासिल है, उसको सामने रखते हुए पूरे देश में देशव्यापी ये पीसफुल एजिटेशन चलाएंगे जब तक के ये अमेंडमेंट्स वापस नहीं ले जाते। तो हम समझते हैं कि आज पार्लियामेंट में हम ये फिर से एक बार अपील करते हैं आपके माध्यम से तमाम मेंबरान पार्लियामेंट से, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, उन सब लोगों से जो सेकुलर पार्टी होने का दावा करती है कि वो इस कंट्रोवर्शियल, communally motivated, discriminatory or to marginalize Muslim community, they will not support this bill. Now I invite Mr. Mohammed Adib Sahab, who is the member of the parliament and also member of the Muslim Personal Board, to address this bill. हाँ इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। अरे यार ये मेरी सेंटर में आने वाली बात। अरे यार अभी थोड़ी ना हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे दो बहुत सीनियर हजरात ने आपके सामने टेक्निकल बातें की हैं। ये पॉलिटिकल बिल है, ये वो बिल है जो हिंदुस्तान की तारीख में मुसलमानों को इससे बड़ा आजाद कभी नहीं आया। बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, एक मस्जिद का मसला था। आज जो बिल आ रहा है जिसको पास करने जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए इससे बुरा दिन कोई मुमकिन नहीं है। हमारी जायदादों को लेकर जो झूठे इल्जाम लगाए गए, ये कहा गया कि जैसा भी कासिम रसूल इलियास साहब ने कहा कि जमीन पे हाथ रख दो, वो वक्त की जमीन है, लाखों एकड़ जमीन इनके पास है। आपको ये मालूम है कि ज्यादातर जमीनें वक्त की या तो कब्रिस्तान है या मसाजिदें हैं, खानकाहें हैं, और इसके अलावा जो बाकी जमीनें बची वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आसार कदीमा के नाम से कब्जा की हुई है और 25% जमीनें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वक्त की कब्जा की हुई। थोड़ी सी जमीनें हमारे पास हैं जिसकी आमदनी से हम मस्जिदों के इमामों के तनख्वाहें निकालते हैं। और ये खबर पैदा किया गया कि ये कम्युनिटी इतनी बड़ी, इतनी दौलतमंद है, इनको ये तक नहीं मालूम है कि जब आप वक्त कर देते हैं, इन्होंने ये कहा है गवर्नमेंट ने कि हम बहुत फायदा करने वाले हैं, इनको ये तक इल्म नहीं है
کہ جب وقف کیا جاتا ہے تو جو وقف کرتا ہے اس کی ایما ہوتی ہے، اس کی ول ہوتی ہے کہ یہ زمین ہم دے رہے ہیں اسکول کے لیے، مدرسے کے لیے، کیا آپ وہاں 5 اسٹار ہوٹل بنائیں گے؟ ہمارے اس بیسک مقصد کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اس مقصد کو ختم کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں بہت غریب لوگ جو ہیں اور ان کو فائدہ ہونے والا ہے۔ میں پاسماندہ اور اشراف کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن ان لوگوں نے یہ شروع کیا۔ آپ مجھے بتائیے کہ وقف کی زمین کوئی غریب آدمی دے سکتا ہے؟ وقف کی زمین جو ہے وہ وہی دے سکتا ہے جس کی حیثیت ہے، اور وہ اپنی حیثیت سے نکال کے کچھ چیزیں دیتا ہے، اللہ کے نام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے ہمارے غریب بھائیوں کو فائدہ ہو۔ کہا یہ جا رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ صاحب اس سے بہت فائدہ ہوگا غریبوں کو اور پاسماندہوں کو۔ گمراہ کرنے کی ایک سازش چل رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس ہندوستان میں جو لڑائی شروع کی گئی ہے، یہ لڑائی آج شروع ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے۔ جتنے بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہیں اس پہ ہم یہ لڑیں گے، اور جو لوگ ہمارے بل کی حمایت کر رہے ہیں ہم ان کا احسان مانتے ہیں اور مانیں گے، اور جن لوگوں نے ہمارے آج مخالفت کی ہے ان کے ساتھ اب ہمارا رویہ کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ہم ان کے حقے پانی بند کرائیں گے، اور وہ حضرات، وہ مسلمان جو اپنے عہدے کے خاطر ان لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہم لوگ کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ لڑائی صرف علماء کرام کا لڑ رہے ہیں۔ مسلمان ایک گاؤں کا مزدور اس کا بھی دل ہل گیا، اور ایک بیوروکریٹ اور ایک فوجی اور ایک وہ بھی مسلمان، وہ بھی سمجھ گیا ہے۔ ہمیں ابھی یقین ہے کہ بڑی تعداد ہمارے ساتھ غیر مسلمانوں کی، ہم ان کے احسان مند ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے۔ اور یہ جو انہوں نے تماشا شروع کیا مودی اور شاہ نے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اس ملک میں اس طرح سے رہو گے کہ تمہاری جائیدادیں بھی ہم چھین لیں گے، تمہاری مساجدیں، تمہاری خانقاہوں پر ہمارا قبضہ ہوگا، ہمارا آدمی بیٹھے گا، جیسا بھی ہمارے سیکرٹری جنرل نے کہا، وہ فیصلہ کریں گے۔ اس کو منظور کیا جا سکتا ہے؟ ہندوستان کی تاریخ میں اس سے بدترین دن کوئی نہیں آیا، لیکن یہ مت سمجھا جائے کہ یہ قوم مر گئی ہے۔ ہم شکر بھی کرتے ہیں مودی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں جگانے کی کوشش کی ہے۔ ابھی تک ہمارے بچوں کو لنچ کرتے تھے، ہم اس لیے چپ تھے کہ اس کا بچہ مارا گیا، میرا بچہ تو بچ گیا۔ ابھی تک ہمارے پر بلڈوزر چلاتے تھے، ہم یہ کہتے تھے کہ اس کا گھر گر گیا، میں تو بچ گیا۔ اب آج ہمارے دین کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ آپ یاد رکھیں، اور آپ کی مدد ہمیں چاہیے، اس لیے کہ جو صحافی انصاف نہیں کرتا، صحافی کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سچ میں قلم چلائے تو ہوا کے رخ بدل دیتا ہے، لیکن اگر وہ بے ایمان ہو جائے اور ناانصافی دکھائے تو زمین پر بوجھ ہو جاتا ہے۔ مجھے توقع ہے کہ آپ اس مسئلے کو اس انداز سے مت لیجیے۔ میرٹ کا جہاں تک سوال ہے، جو جے پی سی بنائی گئی تھی، ایک ایک چیز بتا دی گئی کہ یہ غیر قانونی ہے، سنویدھان کے خلاف ہے، لیکن میجارٹی کا زوم کسی ایک کی بھی سے بات نہیں مانی گئی۔ آج ہونے والا کیا ہے؟ آج نتیش کمار کی طرف سے ایک پروپوزل آئے گا کہ ہم نے یہ چیز کر دی ہے، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے مان لیا، ہماری بات پوری ہو گئی۔ ایک نائیڈو کی طرف سے آئے گا، یہ ڈرامہ ہونے جا رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور اپنے کو جو لوگ سیکولر بتا رہے ہیں اس بل کی سپورٹ کے بعد، وہ آج ان کا سامنا کھل گیا ہے، ان کا منہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک مخصوص قوم کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے بل لا رہے ہیں۔ یہ بالکل واضح الفاظ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کوئی لگی جھپٹی نہیں ہے۔ اور یہ مت سمجھے کوئی آدمی کہ آج لڑائی ہم ہار گئے، آج سے ہم نے لڑائی شروع کی ہے، اور ہم سب لوگ اپنے ہندو بھائیوں کو، سیکولر بھائیوں کو جو آئیڈیا آف انڈیا میں بلیو کرتے ہیں، ان سب کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی طرف ہم ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو بچا لو، یہ ملک خطرے میں ہے، اس ملک میں آئین خطرے میں ہے، ہمارے نام پر ہم کو اٹھا کر تم اس ملک کے آئین کو توڑ رہے ہو۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس پہ ہر سمجھدار انسان کو آگے آنا چاہیے۔ کسی کے مذہبی معاملات میں آپ ڈال کر، اور صرف اس لیے کہ قانون کو توڑ دیں، سنویدھان کے پڑاخ سے اڑا دیں،
आइडिया ऑफ इंडिया ये नहीं है। हमें आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना है। जितनी जमहूरी तरीके हैं उस पर हम अमल करेंगे, अदालत भी जाएंगे, और हम उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक कि ये काला कानून वापिस नहीं होता। और जिन लोगों ने साजिश की है उनको हम इलेक्शन में और दुनिया में दिखा देंगे कि तुम मुल्क के दुश्मन हो, समाज के दुश्मन हो, इस कॉन्स्टिट्यूशन के दुश्मन हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं साथ में जमात इस्लामी के सेक्रेटरी भी है, मैं भी चाहूँगा कि इस विस्तार से लोग जानना अभी हो जाएगी आवाज। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बात बहुत सारी आ गई है, हमारे सेक्रेटरी जनरल ने बातें रखी हैं, हमारे प्रवक्ता ने बातें रखी है, अदीब साहब ने बहुत साफ तौर पर आपके सामने इस अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में बातें रखी हैं। हम इसको कबूल नहीं करते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं। और ये जो पूरी पॉलिटिक्स है वो मुल्क को तोड़ने की पॉलिटिक्स है। ये खास तौर से ये लगता है कि हमारी मुल्क की मेजॉरिटी को खुश करने की एक पॉलिटिक्स है और ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है। तो इससे कोई मुल्क का फायदा नहीं होने वाला है, देश का फायदा नहीं होने वाला है। इसके स्टेक होल्डर्स हैं वो मुसलमान हैं और उनका जैसे कि कहा गया कि उनको दबाकर उनकी आवाज को बंद करके ये जो कुछ भी खेल खेला जा रहा है वो मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। तो हम आप लोगों के जरिए बात पहुंचाना चाहते हैं कि अभी मौका है, वक्त है हमारी हुकूमत के पास कि इसको रोके, नहीं तो फिर जैसे कि बताया गया कि हमें लीगल रास्ते से भी और हमारे मुल्क के लोगों को जागरूक करते हुए इस बिल के खिलाफ एक मुहिम हम चलाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि ये काला कानून जो है वो काला कानून खत्म हो। जैसे कहा गया कि आज एक ब्लैक डे है और हम अब जैसे कि हमने ये लड़ाई शुरू की है, हम तब तक नहीं रुकेंगे कि जब तक ये काला कानून खत्म न हो। ये इसलिए कि हम देश को भी बचाना चाहते हैं। थैंक यू। तो मेरे ख्याल से अगर आपके कोई सवाल हो तो हम सवाल टिकट करेंगे। आपने कहा कि ये बिल जो लाया जा रहा है इसमें सरकार की तरफ से लोग होंगे जो निर्णय करेंगे, अभी तक आपके ही लोग निर्णय कर चुके हैं। आप कह रहे हैं हमें यकीन नहीं है इस बात का कि वो हमारी तरफ निर्णय करेंगे। ऐसे ही आम लोगों को, सरकार को भी ये कह रही है कि तमाम लोगों की अर्जियां लगी हुई हैं पहले से, वो कह रहे हैं कि उन्हें भी आप पर यकीन नहीं कि आप उनकी तरफ निर्णय करेंगे, इसलिए सरकार ने पारदर्शी तरीके से लोगों को शामिल किया है। और सरकार ने ये कहा है कि हमने जब बिल लेके आ रहे थे तो तमाम सवाल को संक्षेप सभी मुस्लिम कंट्रीज में जिस तरीके से वक्त बिल लाया गया है उसमें जो लोगों को शामिल किया जाता है उसी तरीके से ये भी लाया गया है। देखिए असल में ये इस तरह से गुमराह करने की कोशिश सही नहीं है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मुझे ये बताइए कि हिंदू इंडोमेंट जो देश में है, हिंदू मंदिर या हिंदू मठों के लिए जो कानून बने हुए हैं उसमें कोई सी नॉन हिंदू का प्रोविजन है? आप बताइए मुझे। उसका कोई बोर्ड ही नहीं है, बहुत सारे बोर्ड हैं। आप मैं मिसाल देता हूँ, नहीं बहुत सारे बोर्ड नहीं बोर्ड बने हुए हैं, स्टेट लेवल बोर्ड बने हुए हैं। दूसरी बात ये कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोविजन से बना हुआ कानून है, उसमें भी किसी नॉन सिख के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये जो वक्फ का कानून है, वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है वो एक धार्मिक काम है। वो लोग अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम से वक्फ करते हैं, कभी मस्जिद के लिए, किसी मदरसे के लिए या किसी चैरिटेबल काम के लिए, तो उसमें किसी और आदमी की शमूलियत की जरूरत क्या है? और दूसरी बात ये कि अर्जियां लगी हुई, किसकी अर्जियां लगी हुई है? दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ आपको मैं कि जो मेंबर बनते हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड के मेंबर हो, चाहे वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर हो, वो लोग कहाँ से आते हैं? वो पार्लियामेंट से आते हैं, वो असेंबली से आते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी से आते हैं। दे आर ऑल जो लेजिस्लेचर में मौजूद है, जो ब्यूरोक्रेसी में मौजूद है, वो आते हैं सिर्फ शर्त यही वो मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो कोई कम्युनिटी के लोग, मसला बोर्ड
या जमात इस्लामी या जमीयत उलमा या जमीयत अहले हदीस नहीं भेजती है वहां पे लोगों को। तो मैं चाहता हूं कि ये भ्रम क्यों पैदा किया जा रहा है कि वो आपके लोग हैं, हमारे लोग नहीं है वो एक कानून बनाया गया, उस रास्ते से वहां पे आते हैं। अब हम उस कानून को खत्म कर रहे हैं। तो ये इस तरह के गलत बातें पैदा करके समाज को भ्रम में डालने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। Sir, now it is very clear that JDU and TDP they are in the support of this bill, और चिराग पासवान की LJP भी और RLD जिन पार्टियों पर आप लोग काफी बैन कर रहे थे कि वो एंड में आपके साथ नहीं थे, अब ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई इम्पेडिमेंट है, कोई रुकावट है इस बिल के पास होने में। ठीक, लेकिन अब उसके आगे व्हाट इज नेक्स्ट? आप कह रहे हैं कि आप कोर्ट जाएंगे, उसका तरीका क्या होगा, सूरत क्या होगी, किस तरीके से आप इस प्रोटेस्ट को आगे ले जाएंगे? देखिए पहली बात तो ये मैंने बताया आपको कि जितने लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक रास्ते अवेलेबल हैं हम सबका इस्तेमाल करेंगे। हम देशव्यापी अभियान चलेंगे। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर में धरना दिया था और गवर्नमेंट को मजबूर किया था वो कौम ला को, इसलिए हम भी यही कोशिश करेंगे पूरे देश के अंदर हम इस तरह के प्रोग्राम करेंगे कि ये हुकूमत ये कानून वापस करे। लीगल रास्ता भी एक रास्ता है, वही अल्टीमेट रास्ता नहीं है, वो एक रास्ता है। लेकिन जितने रास्ते अवेलेबल हैं, चाहे सड़कें जाम करने वाला रास्ता हो, चाहे धरने में बैठने वाला रास्ता हो, वो सब रास्ते इस्तेमाल करें। जितने कानूनी रास्ते अवेलेबल हैं, जितने पीसफुल रास्ते अवेलेबल हैं, उन रास्तों का हम इस्तेमाल करें। अच्छा, मुझे क्या लगती है, क्योंकि आपने बहुत कोशिश की, बिहार में भी गए और आंध्र प्रदेश में भी गए, बहुत कोशिश की 2-3 पार्टियों को मैनेज करने की, अल्टीमेटली क्या वजह लगती है कि मतलब ये आप लोगों की बातों को भरोसा नहीं, क्या वजह थी मतलब? देखिए मैं एक बात करता हूँ, फिर अजीब साहब बताएंगे इस पे। पहली बात तो ये है कि आप जानते हैं कि एनडीए में ये पार्टियां क्यों शामिल हैं, उसके रीजन तो आपको मालूम है। किसी को अपने क्षेत्र के लिए फंड्स चाहिए, किसी के ऊपर में इल्जामात है उससे छुटकारा चाहिए, तो ये चीजें हैं अपने कपड़े। इसलिए ये पार्टियां जो है उस दबाव में, वो जो ब्लैकमेलिंग का तरीका सेंट्रल गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है, उस दबाव के अंदर ये लोग एक तो ये चीज है जिसकी वजह से वो मैं इसमें हम लोग इन सारे लीडरों से मिले थे, नकीश साहब से लेके सबसे, ये समझते हुए कि ये लीडर हैं, लेकिन बाद में अंदाजा हुआ ये लीडर नहीं ट्रेडर्स हैं। हमारी गलतफहमी थी, और ट्रेडर जो है वो अपना फायदा देखता है। उसको ये बात उन्होंने साबित कर दी कि दे आर नो मोर लीडर, दे आर बिकम द ट्रेडर्स, दे आर इंटरेस्टेड इन देयर ओन इकोनॉमी, इन देयर ओन इंटरेस्ट, दे डजंट बॉदर अबाउट एनीथिंग। कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाए या कुछ हो जाए, हम उनको आज से ट्रेडर्स ही समझते हैं। वो ट्रेडर्स हैं, अगर इंसाफ समझते होते, संविधान को समझते होते, तो वो वही स्टैंड लेते जो दूसरी जमातें ले रही हैं। हम लोग इसीलिए उनके पास गए थे, उनको बताने के लिए कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये, हमारी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दबाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब मजबूरी है, देखा जाएगा। एक मिनट मैडम, एक मिनट आप बोल सर, क्या जिस तरीके आपने अभी किसान आंदोलन का जिक्र किया, तो जिस तरीके से किसान आंदोलन चला था दिल्ली के बॉर्डर को बंद करके, क्या उस तरीके से भी तैयारी है आपकी? नहीं, मैंने सब ये बताया आपको, जितने संवैधानिक रास्ते अवेलेबल हैं हम सबका इस्तेमाल करेंगे। उसमें से प्रदर्शन करना, एहतजाज करना, धरना देना, ये भी एक रास्ता है, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। किसी को इमिडिएट करना नहीं है, हम अपनी ओन लाइन देंगे। जाम करेंगे और जैसे किसान आंदोलन, तो क्या आपकी तैयारी है सड़कों को जाम करने का और दिल्ली के बॉर्डर पे बैठने? देखिए वो तो आपको वक्त बताएगा क्या करेंगे जी। देश भर से कुछ तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें मुसलमान खुद जश्न मना रहे हैं कि संशोधन जो है वो होने जा रहा है, पेश किया जा रहा है, उससे आप क्या करेंगे? देखिए इनके गवर्नमेंट के जो हाशिया बरदार लोग हैं, आप मुझे बताइए, आज पार्लियामेंट के सामने कुछ लोग मुबारकबाद दे रहे हैं मोदी साहब को, पार्लियामेंट तक पहुंचाने का रास्ता कितना साफ किया। हम जाने देंगे पार्लियामेंट, हमको तो जनता मंदिर धरना करने देते हैं। तो ये गवर्नमेंट के प्लांटेड लोग हैं जिनको लाकर सौदाबाजी की जा रही है, तमाशा किया जा रहा है, वो दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द कम्युनिटी। Sir, here's the question. Throughout agitation, ever since you started this campaign, you swear by secularism and idea of India. So what is the problem if somebody, a non-Muslim, can be part of your council or work for? Because there are several disputes where the Hindu communities are also involved.
So what is the problem with that? So, sir, will you allow non-Muslims to be included? Will you allow other than Sikh in the Gurdwara Prabandhak Committee? Had I been- No, let me know. You ask me first whether the Sikh community will allow a non-Sikh in Gurdwara Prabandhak Committee. Whether the Hindu endowments will allow a non-Hindus in that endowment. So why you are only selecting Muslim community and the Waqf board? This is discriminatory. They are saying that there are several disputes where the other. No, it is the disputes that can be settled by the Waqf Tribunal, which is constituted legally. Waqf Tribunal is constituted according to the Waqf Act. सर, सेक्शन 40 के तहत आपने बताया था इंडोमेंट दूसरे जो बोर्ड्स हैं दूसरे धर्मों के उनके पास क्या वैसे अधिकार हैं जो कि वक्फ बोर्ड के पास है, क्योंकि वक्फ बोर्ड ही डिसाइड कर सकता है कि कोई लैंड जो है वक्फ की है या नहीं, दूसरे इंडोमेंट बोर्ड के पास किसी के पास ये अधिकार नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड जो डिसाइड करता है वो एक कानूनी रास्ते से डिसाइड करता है। वो ये देखेगा वक्फ का कोई वक्फ का जो तरीका प्रोसीजर वो इख्तियार किया गया है या नहीं किया गया। ये वक्फ के देखिए वक्फ पे कोई भी डिस्प्यूट होगा इट विल गो टू वक्फ ट्रिब्यूनल एंड इफ सपोज वक्फ ट्रिब्यूनल टेक a certain decision that can be challenged in the High Court, that can be challenged in the Supreme Court. So legal options are always available. अरे गरीब किसान जिसकी जमीन जो है दावा कर दी जाती है, मान लीजिए 20 लाख रुपए की जमीन है, वो हाई कोर्ट का केस करने जाके वहां पे वो पैसे खर्च करे। सर यहाँ वक्फ बोर्ड को ये जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि वो दावा करे तो कागज दिखाए। देखिए मैंने बताया ना आपको कि जो प्रोसीजर है वो अकॉर्डिंग टू लॉ है। सर तो ये लॉ भी तो नो लॉ नहीं है, ये तो लॉ लाया जा रहा है, ये भी तो लॉ ही है सर। तो देखिए पार्लियामेंट से कोई भी कानून बन जाता है वो लॉ नहीं हो जाता है। अभी यही कानून इसी तरह कानून किसानों के लिए लाए गए थे, किसानों के फायदे के लिए लाए थे। गवर्नमेंट यही बात कर रही थी कि हमने किसानों के बेनिफिट के लिए लाए थे, लेकिन किसानों ने कहा हमारे बेनिफिट के लिए नहीं लाए थे, वापस लेना पड़ा। तो इसलिए इस तरह के भ्रम मत पैदा कीजिए। भ्रम नहीं है सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें अगर जो असीमित अधिकार हैं उनको वापस लेने की बात कही जा रही है, इसमें क्या गलत है? अगर 1995 का कानून जो है संसद से पास हुआ था तो आज का वक्फ संशोधन बिल भी संसद में ही है सर। देखिए 2013 में बहुत विस्तार से इस पे चर्चा हुई थी पार्लियामेंट के अंदर और बहुत सारे अमेंडमेंट मूव हुए थे और वो एक्सेप्ट हुए थे। ये सर और ये अदीब साहब इसके मेंबर थे, उसमें ये सब प्रोविजन मौजूद थे कि अगर किसी की प्रॉपर्टी है, कोई डिस्प्यूट है तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा। ये गवर्नमेंट पावर में आई थी तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, उसने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसके लिए बायलॉज नहीं बनाया। और अगर ये वाकई सिंसियर होती ये गवर्नमेंट तो वो कानून जो 2013 में बहुत विस्तार से अमेंडमेंट हुए थे उसको एक्सेप्ट करके उसको लागू करती, उसे लागू नहीं किया। तो ये सब का समाधान था उसके अंदर जो आप बता रहे हैं। अदीब साहब एक मिनट, यूपी के मुख्यमंत्री देखिए 2013 में जो सेलेक्ट कमेटी थी मैं उसका मेंबर था, वो यूनानिमसली पास किया था जिसमें बीजेपी के नुमाइंदे भी थे और अकाली दल के भी थे और सारे अपोजिशन के लोग थे और वो उसमें ये बात तय हो गई थी। आज ये सवाल खड़ा हुआ है कि ये जो सेलेक्ट कमेटी में उन्होंने अपनी मेजॉरिटी के साथ अपोजिशन का एक भी पॉइंट नहीं लिया। अगर वो चाहते सच में चाहते थे ये इसमें होना ये चाहिए था कि यूनानिमसली होना चाहिए, लेकिन ये बिल कैसे पास किया जा रहा है इस तरह से कि लोगों को खरीद के प्रेशर डाल के और एक दो अपनी मेजॉरिटी से पास करना चाहते हैं। वो बिल सही होगा? बिल तो वो सही होता है कि जिसको सब लोग समझ के बात करते हैं। सर वो तो अगर इनमें हिम्मत थी तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो उन्होंने बनाई थी जहां उनकी अक्सरियत थी उन्होंने कोई अमेंडमेंट नहीं माना, कोई सजेशन अपोजिशन का नहीं दिया। तो नियत आपको अंदाजा है या क्या? नियत इसकी कुछ और है। आप लोगों को कहने के लिए उन्होंने कह दिया, कुछ लोग तारीफें कर रहे हैं, कुछ खड़े दूरबीन लगा के देखिए, कुछ और भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन जाइए मुसलमानों के बीच में घर में जाके देखिए कि उनके दिलों में क्या गुजर रही है। सेक्शन 40 वाला मेरा सवाल था सर, उसके आंसर आपने जो सवाल किया गवर्नमेंट बोर्ड के पास उतने राइट्स नहीं है जितने वक्त के आप मैं तब आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई अगर अमेंडमेंट है, कोई चीज चेंज है तो आप कर सकते हैं, मालूम करिए। बैठ के तो बात होनी चाहिए थी। एक तरफा मेजॉरिटी दिखाएंगे आप एक तरफा फैसला करेंगे हम ये कर रहे हैं तो मानना पड़ेगा। आपको हमने कब मना किया? हमने तो ये बात अपनी उसमें भी रखी थी। तो भाई हमारी बात तो सुन लो, तुम्हारी बात हम सुनने को तैयार है। लेकिन जब साहब हमारे साथ थे और सुबह से शाम तक इसी पार्टी को गाली देकर के आप चेयरमैन बन के वो फैसले कर रहे हैं। और ये फैसले जमहूरियत में मुमकिन है कि आप अपनी मेजॉरिटी की अक्सरियत को दिखाकर
आप किसी को दबा दें और उसकी बात न सुने, और आप ऐसे लोग जो है एक एक दो दो नुक्ता लेके चलो मियाँ को ठीक हो गए, मियाँ को दबा दिया। जब इस मुल्क में मियाँ को दबाकर इलेक्शन जीता जाए और लड़ा जाए, उस समाज को क्या कहेंगे आप? ये किस लिए हो रहा है? ये पॉलिटिकल बिल है, 100% पॉलिटिकल बिल है, कोई मेरिट पे बिल नहीं। योगी जी जी एक सेकंड, ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दीजिए कि आपको हम बताएं कि किसको भला किया। मकसद समझिए वक्त का, मकसद ये है कि अगर हम कोई चीज अपने अल्लाह के हवाले करते हैं तो उसमें उसकी विल भी होती है। अब ये कहा जा रहा है कि हम उसको बहुत फायदा करेंगे। अब कब्रिस्तानों के ऊपर क्या कहते हैं मॉल बनाओगे तो पूरा हो गया वक्त का मसला। उसमें बाइंडिंग है कि जो जमीन हमने वक्त की है उसकी बिल क्या है उस आदमी की, उस आदमी की बिल को आपको मानना पड़ेगा। और मैंने आपसे बता दिया कि 85% जमीनों पर कैसे कब्जा है, कहाँ है। सरकार 25% लेके बैठी हुई है। ये सच्चा कमेटी की ये रिपोर्ट नहीं बताई जाती है, लेकिन अफसोस है हम लोगों ने आपको अपना पैगाम दे दिया। उम्मीद है कि आप इसको पॉजिटिव लेंगे, जो हम लोगों पे सितम हुआ है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरा सवाल हो गए हैं, लास्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए ये हमेशा हमारे देश में होता आया है कि स्टेक होल्डर जो होते हैं, कोई भी कानून लाया जाता है, कोई भी स्कीम बनाई जाती है, जो उसके रियल स्टेक होल्डर है उनके मशवरे से बात बनती है। XYZ कोई ऑपरेशन कर रहा है तो उसके बुनियाद पर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। वक्त के मामले में स्टेक होल्डर मुसलमान है, मुसलमानों से बिल लाने से पहले मशवरा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। बिल जब आ गया उसके बाद JPC बनाई गई, उस वक्त मुसलमानों ने मशवरा दिया, 5 करोड़ लोगों ने ईमेल भेजे मुसलमानों को, हम लोगों ने मुलाकातें की, उन सब चीजों को आपने कंसिडर नहीं किया, तो उसके बाद ये बिल कैसे आप हम पर थोप सकते हैं? हमसे कोई हमारी मर्जी नहीं पूछी गई, हमारी मर्जी के मुताबिक कोई चीज नहीं लाई गई, तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अस। थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच।